Hello my dear students, good evening, welcome to India's first animated live tuition. I welcome you all to 90 plus my tuition app. So good evening everyone. Yes, so good evening, turn on your videos, everyone turn on your videos so that we can start our class. Yes, fine. Okay, so before starting the class, let me ask you, anyone who is attending my class for the first time, anyone like that? If you are attending, our classes for the first time, or if you are seeing me for the first time, anyone like that? Yes or no? Just hand raise yourself. Yeah. Sir, endengilu hand raises endengilum undo? Okay. Okay, fine. Okay. So I think everything is fine. Okay, fine. Yeah. So now is it audible? Is it audible now? Is it audible? Yes or no? Just give me a thumbs up. Yes, fine. Okay, fine. Okay. So very good evening. So how was your day today? ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സുഖാണോ എല്ലാവർക്കും? സുഖാണോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം? You went to school? Yes or no? School ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Just tell me. How was your day? Whether it was good or whether it was excellent, whether it was okay, it's an average day. ആരോ പറയുന്നു it's an average day. Very good. Oh my god. Okay, good. Fine, good, super day. Okay, for some it was boring, some had exams in their school. Okay, I hope you have done a great job there. Okay, fine. Okay, so we'll start today's class. So are you all ready? Yes or no? Just give, comment ready in the comment box if you are ready for today's class. Okay, ready aanengil onnu comment cheyide if you are ready for today's class. So today will be the last day of this chapter. Okay, we'll be completing this chapter, which is force and pressure, force and loss of motion. Okay, force and loss of motion, the last class aayirikkum. We'll be discussing some numerical problems based on second law of motion and the third law of motion. Okay, fine. Okay, very good. I hope you are ready for today's class. So these topics are very important. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Numerical problems എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. From second law of motion, numerical problems are a sure shot question for your exams. And the third law of motion is very simple ആണ് third law of motion. രണ്ട് ലോ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ഈ third law of motion. അത്ര സിമ്പിൾ ലോ ആണ് കേട്ടോ third law of motion. Okay, fine. I hope you are ready. Yes. So write a question, guys. Write a question. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly with from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. You are asked to find the magnitude of the force. Yes, write the question. I'll give you only 30 seconds to write this question. 30 second സമയം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തരത്തുള്ളൂ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ. അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. We need to solve many questions. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക so that we can do many problems. Yes, okay, fine. So yeah, today we have chapter test also. Yes, I have informed you earlier that today there will be chapter test because we will be completing this chapter today. Yes, fine. So write the question. Understand what all data are given in the question. Okay, take it down. Just understand what all data are given. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? What do you need to find? You are asked to find the magnitude of the force. അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അതിന് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. Then you will understand, okay, how to do the problem. Okay, yes. Okay, fine. Okay, so today we have Paul sir with us. പുതിയ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. Yeah, Paul sir പുലിയാട്ടോ. Okay, so Paul sir ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ്. സർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യാ, ഹലോ. ഓക്കെ, സർ ഇസ് ദെയർ ടു സപ്പോർട്ട് us. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സർ ഉണ്ട്. ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എടുക്കുക. സാറിന് തീയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഹായ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ് സാർ. സാർ എല്ലാം എടുത്തോട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് സിവിൻ സാർ ആണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻസ് ഇട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. സാറ് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന സാറ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാറാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ UA ക്ലാസ്സസിൽ സാർ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. പോൾ സാർ അവിടുത്തെ വലിയൊരു പുലി സാറാണ്. യാ, പോൾ സാർ. യെസ്,
Sibin sir fans vannittund ട്ടോ. Yeah. Okay. So, okay, very good. Okay, fine. So, I hope you have written this question. Yes or no? Yes or no? Onnu note ചെയ്തേ. If you have written, just nod your head. Yes, respond ചെയ്തേ. Onnu respond ചെയ്തേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കിക്കേ. Yes, you have not written. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. കുറച്ചേരം എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. Then I'll give you only 5 more seconds. 5 seconds സമയം തരത്തോളൂ. പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. Okay, fine. Yes, മതി നിർത്തിക്കോ. മതി. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? വാട്ട് ഓൾ ഡേറ്റാസ് ആർ ഗിവൺ. അത് എഴുതിക്കേ. ഓക്കെ, ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് 100 കിലോഗ്രാം. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ object of mass 100 kilogram. So what is that? What is that? Mass of 100 kilogram എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിക്കോ. എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ മാസ് ഇസ് ഗിവൺ. ഓക്കെ, സോ m is equal to 100 kilogram. Yes. It is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. 5 meter per second നിന്ന് 8 meter per second ലോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി? തുടക്കത്തിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? അതാണ് ഫ്രം പിന്നെ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 5 meter per second ഫ്രം 5 to 8. അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് 8 meter per second. ഫ്രം 2. ഫ്രം ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. 2 ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് 8 meter per second വരെ എത്തി. സോ ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് v is equal to 8 meter per second. ഈ ആക്സിലറേഷൻ നടന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 6 seconds. In 6 seconds. So what is that? Time. Time is given 6 seconds. Yes, time is given 6 seconds. 6 seconds തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay. Now what you are asked to find? You are asked to find the magnitude of the force. F ആണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ്? അറിയാവുന്നവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ്? യെസ് സർ, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. Okay, Joanne, tell me what is the equation for force? Joanne, yes. Yes, Joanne, tell me fast. Hello, ma'am. Yeah, tell me what is the equation for force? Hello. Yeah, tell me, come again. Yeah, what is the equation for force? Force is equal to mass into acceleration. Yes, you are right. Force is equal to mass into acceleration. That is the equation for force. Okay, so ഇവിടെ acceleration തന്നിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? Is A is given, acceleration is given? No. So how can you find A? Yes. Yeah, okay. So അഭിഷേക് പറയുന്നുണ്ട് മിസ്സേ എയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ. എയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ, which is v minus u by t. I hope you know this equation. A is acceleration. A is equal to rate of change of velocity. That is change in velocity by time. V minus u by t. This is an equation for acceleration. You have studied in the previous chapter. This chapter നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. So A is equal to V minus u by t. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So m into എയ്ക്ക് ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ 1 കൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എയ്ക്ക് പകരം V minus u by t എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. Now substitute. M is given, u is given, v is given, t is given. എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. There are actually 2 equations for force. Okay, F is equal to ma. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? m into v minus u by t. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെക്കണം. നമ്മൾ കണ്ടതാ ഡെറിവേഷനിലെ ഇക്വേഷൻ. ma എന്ന് നമുക്കറിയാം. aക്ക് we can give this substitution v minus u by t. Yes. Okay, yeah, fine. And substitute and tell me the answer. Which is 100 into, what is v? It is 8. What is u? It is 5. So 8 minus 5. What is t? It is 6. Yeah. So 100 into 3 by 6.
Okay, which is 300 by 6. 300 by 6. V minus U aane. V minus U aane. Are U minus V ennu ezhudirudhu. U minus V ittal obviously ningalku avade oru minus sign inde issue varum. Okay, yes. So V minus U ennu vena substitute cheyan. Yeah. Okay, what is 300 by 6? It is 50. It is 50. And what is the unit? What is the unit? What we are actually finding? We are actually finding the force. Force aanu kandupidikkunne. Force inde unit endha? Newton. Okay. Don't forget to write the unit of force. 15 ezhuthi vechal half mark pogum. Okay. 50 Newton. Yes. 50 Newton. Yes. Yeah, you can cut 3 by 6. Ividunna thane cut cheyam. 3 by 6 cut cheyam. Okay. Yeah. Fine. Okay. So I hope you know this. Know how to do this. Cheyan pattuallo. Okay. Force is equal to mass into acceleration. We give a acceleration directly question തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. But acceleration is not given directly. Okay. Instead, initial velocity, final velocity ഒക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത്. So അതിന്റെ ടേംസിൽ write this equation and substitute and tell me. Got it? Understood? And what is the unit of force? What is the unit of force? Newton. So that's why I have written capital letter N. Okay, fine. So now write the next question. Now write the next question. പേരെന്നാ? Okay, Kirtana, wait here. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. Okay, Kirtana, I will tell you it again. Okay, yes. So write this question, Kirtana. For the time being, write this first. Okay, a constant force. Kirtana, ഒന്ന് respond ചെയ്യണേ. Okay, I'll clear your doubt. Yes. Okay, fine. Yeah. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. Force act ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So its velocity changed from 3 meter per second to 7 meter per second. You are asked to find the magnitude of the force. Okay, പിന്നെ ഒരു കാര്യോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. If the duration of force is 5 seconds, what is the final velocity of the object? Okay, fine. So first നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. Okay, so write this question. I'll give you 30 seconds time. പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. ആരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കണ്ട. പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. Okay, yes. After writing, just give me a thumbs up. After writing, just give me a thumbs up. Yes. This question is there in your textbook. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. Okay. Yes. So I can see some new faces. പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. Welcome to the class. We are actually doing force and laws of motion. For the previous classes, just contact our class teacher and get the videos of the recorded classes. Got it? Okay, fine. And after studying all the chapters, we will revise it again. So ആ സമയത്ത് doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Okay? Yes, fine. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. സ്പീഡിൽ എഴുതി പഠിക്കണം. Then only you can actually excel in your exam. Got it? Yes. For the ones who have written the question, just read the question and understand what all data are given and take it down. Just take out what all data are given. Okay, something 5 kilogram is given. Okay, then 3 meter per second. What is that? Just identify the quantity. What is this 7 meter per second? Identify and write it. Yes. Yeah, you can actually directly find force. Acceleration കാണണമെന്നില്ല. Directly നിങ്ങൾക്ക് force കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, Alphonse. Okay, yeah, good. Okay, yes. So we are going to do this problem. Okay, yes. A constant force. ഇനി ആരും എഴുതണ്ട. ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Just listen to what I am saying. Okay, yes. Okay, fine. Okay. A constant force acts on an object of mass 5 kilogram. What is that? 5 kilogram. It is the mass. Yes. So write it. Mass is equal to 5 kilogram. Okay.
മാസ് ഉണ്ട്, മാസിലോട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് 5 kilogram for a duration of 2 seconds. So time is 2 seconds. 2 seconds. Yes. Force apply ചെയ്തു for 2 seconds. So ആ സമയത്ത് the velocity changed. Velocity change ചെയ്തു from 3 meter per second to 7 meter per second. So what is this 3 meter per second? It is the initial velocity. തുടക്കത്തിലെ velocity ആണ്. Yes, that is right. So initial velocity ആണ്. From എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്താ? അവിടുത്തെ initial സാധനമാണ് അല്ലേ? Yeah. So that is u 3 meter per second to 7 meter per second. So that is the final velocity. So final velocity is denoted as v. So v is equal to 7 meter per second. Now what you are asked to find? First question ശ്രദ്ധിക്കുക. A part ചെയ്യാം. Find the magnitude of the force. That is force. Forceന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്താ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തന്നെ. What is the equation of force? Force is equal to mass into acceleration. That is the base equation. Force is equal to mass into acceleration. Acceleration is not given directly. Okay, acceleration A എന്ന് പറയുന്ന quantity is not given directly. Direct ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. But we know another equation. A ക്ക് നമുക്കൊരു substitution കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is mass into V minus U by T. Okay. Acceleration ഒരു equation ഉണ്ട്. V minus U by T. So direct substitute ചെയ്യാം. V minus U by T എന്ന്. Okay. Yes. And substitute the values. V is given, U is given, T is given, mass is given. Direct ഒന്ന് substitute ചെയ്ത്. Substitute ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് ആൻസർ പറഞ്ഞു തന്നെ. Yes. So mass is given 5 into. മുന്നേ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ സാറേ? കീർത്തന ഇതേപോലെ തന്നെ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാൽ കീർത്തനയ്ക്ക് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ കീർത്തന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. സെയിം രീതിയാണ്. ഫോഴ്സ് is equal to mass into acceleration. If acceleration is not given directly, you know that there is an equation in terms of velocities. So ആ equation എഴുതുക. Okay, and directly substitute. Yes. കീർത്തന ഇപ്പം മനസ്സിലായ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. Yeah, that is right. Yes, that is right. Yes. So substitute ചെയ്യാം. 7 minus 3 by 2. Yes. So 5 into 7 minus 3 is 4 by 2. 20 by 2. What is 20 by 2? Yes, you are right. It is 10 Newton. Newton ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ചിലർ 10 ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I know നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 ഇടുന്നതാണ്. But don't forget to write the unit also. Yes. Good. It's capital N. 10 Newton. Yes, fine. അത് മാത്രമല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. There is a second part also. So read the second part of the question. If the force was applied for a duration of 5 seconds. ഇപ്പോൾ ടൈം മാറി. In the first case, your time was 2 seconds. 2 seconds ടൈമിൽ ഇത്രയും ഫോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു. അല്ല, ഇത്രയും ആയിരുന്നു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ബട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് 10 ന്യൂട്ടൺ. ഈ 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ 5 സെക്കൻഡ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ 5 സെക്കൻഡ്സ്. മുന്നത്തെ കേസിൽ 2 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുള്ളൂ. ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ദിസ് 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഫോർ 5 seconds. അപ്പം ന്യൂ ടൈം. സോ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. 2 seconds എന്നുള്ളത് മാറി ഇപ്പം എന്തായി? 5 seconds ആയി. അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ഇസ് വി കണ്ടുപിടിക്കണം. വി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. യെസ്, ഫോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ദിസ് 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോട് ഞാൻ 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. മുന്നേ അത് 2 സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്തു, 5 സെക്കൻഡ്സ് കൊടുത്തു. സോ ആ സമയത്തുള്ള ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദ്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. യു നോ ദാറ്റ് F is equal to m into
v minus u by t ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് v കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദ്യം. സോ f is equal to m into v minus u by t. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് v ആണ് ചോദ്യം. സോ റൈറ്റ് an equation in terms of v. v is equal to എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും. യെസ്, that is mv minus mu by t. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നമുക്ക് v is equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് വരണം, because you need to find the final velocity. Yes, so open the brackets. m into v minus u by t ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് mv minus mu by t എന്ന് എഴുതാം. Yes, so from that, what is v? Yes, so that is f is equal to mv minus mu by t. നമുക്ക് v is equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. സോ എഫ് ടി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ, ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് ടു ടേംസ്. സോ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് പേര്. അഭിജിത്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക കേട്ടോ, അത് ശരിയാണോ എന്ന് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു, ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ടി plus mu is equal to mv from there v is equal to ft plus mu by m ft plus mu താഴോട്ട് വിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന എമ്മിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ബൈ എം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടി ബൈ എം പ്ലസ് എം യു ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ദ സെയിം, എം തന്നെ രണ്ടിടത്തും വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടി ബൈ എം പ്ലസ് എം യു ബൈ എം. വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ്. എഫ് ടി ബൈ എം പ്ലസ് എം യു ബൈ എം. Here m and m is common, so you can cancel it. So what happens? V is equal to ft by m plus u. ചെയ്ത് നോക്കാം, തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വരും. തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അതർവൈസ് യു ഫീൽ ദ ഡൗട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡു ഇറ്റ്. യെസ്, സോ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. യു നോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m into v minus u by t ആണെന്നറിയാം. ഓക്കെ, m into v minus u by t എന്നറിയാം. ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ് എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു. എഫും ടിയും ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സോ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു. യു നീഡ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടണം. സോ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ്. So you can actually move that mu to the left hand side. So ft plus എന്ന് വരും അന്നേരം. ft plus mu is equal to mv. Okay, yes. From there v is equal to ft plus mu by m. You can split the numerators because m is common in the denominator. So ft by m plus mu by m എന്ന് വരും. m എന്നാണ് ഇവിടെ common, so you can cancel it. So you have cancelled it. So what is remaining? V is equal to ft by m plus u. Yes. Okay, now substitute. Force is there. Force ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 10 Newton. From the first part you have actually found out the value of force, which is 10 Newton. T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? T is changed. It is changed to 5 seconds. Question തന്നിട്ടുണ്ട് 5 seconds എന്ന്. എമ്മിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. The mass is the same, which is, what is the value of mass? Which is 5 kilogram. Okay. Yes. Then what is there in the question? Yes, u is given 3 meter per second. So substitute. ഈ value substitute ചെയ്തിട്ട് v കണ്ടുപിടിക്കുക. Substitute and tell me the answer. No, it's not right. ചെയ്ത് നോക്കുക. What is force? 10 into t is 5 divided by m, which is 5, plus u is equal to 3 meter per second. 10 into 5 by 5 plus 3. Okay, sure. Yes. So which is 50 by 5 plus 3. What is 50 by 5? 50 by 5.
5 times 10. So 10 varum. 50 by 5 is 10. Okay. So 10 plus 3. 10 plus, yes, you are right. Ningal parayunnu sheriyanu. It is 13 meter per second. Meter per second, because you are actually finding the value of final velocity. You are actually finding the value of final velocity. What is the unit of velocity? Meter per second. Okay, meter per second. Got it? Understood? Mansilayo? Okay, sir, the hand raise vannekkunnu. Yes. Yeah, sure. Okay. Yeah, fine. So, this is the thing. The time has changed. The duration has changed to 5 seconds. So, aa samayathu nammade object nulla final velocity aanu question. So, you know the base equation, that is force is equal to ma. Adine v minus u by t in the terms il ezhuthi. Then, adil ninnu you need to find the value of v. V is equal to nu parna equation kittanam. So, accordingly just simplify the equation. So, for that we have actually opened the bracket open cheyidu. Then you have cross multiplied, that is f into t nu kittum, which is mv minus mu. Okay, then you need to find the value of v. Appo v ulla term ne oru side lot angu maati. So ft plus mu is equal to mv ennu kittum. mv v ulla term ne oru side lot. Yes, then from there v is equal to nu parna equation ezhudam. Okay, v equation nu vantu equation ezhudam. Okay, it is 13 meter per second and the equation should also be correct. Alshniya, onnuda nokka ട്ടോ, ആ equation correct ആയിട്ട് കിട്ടണം. Okay, I'll move it. Yeah, fine. Understood. Okay, I'll show you the question slide. Yes. I hope you have taken. Yeah, fine. Yes. So this was the question. This is there in your textbook? Yes. You can do it. Yeah. But ee oru exam ne nammal force inde terms il equation ezhudiyal nalladha. Okay? Yes. Fine. So now write the next question. Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that is exerted on the cabinet? Yes. This is actually second law of motion question, but we have a question cheyanaengil idu ariyanam. Adondana miss ee question ittekunnathu. Okay? Yes. Doubt okke ullaru onnu wait cheya. I'll explain it once again. Okay? Yes. Just wait for some time. I'll explain it. Yes. So using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. You are asked to find the friction force. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? Yes. This answer ariyanal onnu comment cheyide. It's a direct question. You can actually write this answer in one sentence. In one sentence, you can actually write this answer. Okay. If you know the concept of frictional force, it's very simple. Yes. Yeah, that is right. Ayush, you are right. Yes. Yeah. ശരിയാണ്. അതാരാ? മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ. It is right. അത് തെറ്റാട്ടോ. മറ്റേ തെറ്റാ. Okay, yes. Adityan, it's not right. Frictional force, yes. Okay. Ini ellarum ingodu nokkike. Just look here. Understand the concept. Okay. So there is a wooden cabinet. There is a wooden cabinet. Oru floor, a surface is there. Okay. So there is a floor. Oru floor undu. ഞാൻ ഒരു വുഡൻ സാധനത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യുക. ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് ദിസ്. സോ ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോർ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് എ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഓർ എ വുഡൻ ക്യാബിനറ്റ് അക്രോസ് ദിസ് ഫ്ലോർ. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ അപ്ലൈഡ് 200 Newton ഫോഴ്സ്. മനസ്സിലായോ?
Okay, if you want to move something, for wooden block, if you want to move a pen through a floor, so what you will be doing? You will be applying a force. You will be applying a force on this pen. So if wooden block, I am 200 Newton force apply. I am applying 200 Newton of force on this wooden cabinet. So you are asked to find the frictional force there. Frictional force. So what is frictional force? What is the frictional force? Frictional force is always acting between these two surfaces. These two surfaces in force is frictional force. So and there is a speciality for this force, that is this frictional force is always opposite to the direction of motion of an object. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സാധനത്തിനെ മൂവ് ചെയ്താൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് which is acting between the two surfaces. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your frictional force will be opposite to this force, will be equal and opposite to this force. Okay, and tell me what is the unit or what is the value of frictional force here? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, the value of frictional force, or it will be obviously 200 Newton, but it is in opposite direction, so obviously it will be minus 200 Newton. Okay, it will be minus 200 Newton. Okay, got it? Understood? It will be minus 200. You know that frictional force is minus because it is in the opposite direction, so obviously the value will be minus 200 Newton. Got it? Understood? Yes. Fine. Frictional force, we have studied it in the first law of motion. First law of motion we have. Okay, yes, fine. Understood? Yes? Okay, yeah, okay, it's okay. You have also studied it in class 8. Force and pressure. Then we have studied about friction. Friction chapter in class 8. You remember? Yes, you have studied about friction. Okay, what is the cause of friction? How can you increase friction? How can you reduce friction? You have studied it in class 8. Yes, the same concept. Okay, yes, fine. So write a next question. Okay. Wait. Yes. Yeah. An 8,000 kilogram engine pulls a train of five wagons, each of 2,000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train. Yes. Write down the question. Yes. If you want to do the numerical problems, for that you need to understand the equation of force. Force in equation it's tough. Okay, you need to understand the equation of force, which is mass into acceleration. Adalla mass into v minus u by t. Aa equation okke arnirikkanam ennale namukku cheyan pattullu. Adukku nammal munnathe class il padichittulladaanu. Okay, we are doing more problems. Koodal problem cheyyunnanu. So adonde equation okke ariyade ningal adutha class il ingane vannu kayinja korchu buddhimuttanu. Okay, aage onno rendu equations e ullu. So equation arnirikkanam, or else it will be tough for you. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, there is only 1 or 2 equations. You have studied it in previous class, how to derive that equation. Equation derive we have studied it in the previous class. So if you want to understand completely, please study and come in the next class. From the next class onwards, at least study and come. Yes, fine. Okay, നമുക്ക് ഈ ഒരു problem ചെയ്യാം for the time being. Yes. Okay. ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. ഇനി ആരും എഴുതണ്ട. Yes. Look here.
Yes. എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ. Yes, yes. An 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons. ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. നോക്കിയേ, ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആണോ? Can you see a train? Can you see a train? Yes. So obviously you know that there is an engine for this train. Train ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ പോകുന്നില്ലേ? ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. There is an engine here. എഞ്ചിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ വാഗൺസ് ഉണ്ട്. ആണോ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് പോകുന്നത്? ആണോ? അതല്ലാതെ ഒരു ഒറ്റ ഒരെണ്ണം അങ്ങ് പണിതിട്ടേക്കുവാണോ? അല്ല, ദർ വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഗീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാഗൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. Fine. So here, now read the question. An 8,000 kilogram engine. Okay, so this engine has got a mass of 8,000 kilogram. Understood? Engine 8,000 kilogram mass under. It pulls a train of 5 wagons. So this is wagon number 1, this is wagon number 2, this is wagon number 3, this is wagon number 4 and this is wagon number 5. Yes? Fine. And ഈ ഓരോ വാഗണിൻ്റെയും വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് each of 2,000 kilogram. What is the value? Each wagon has got 2,000 kilogram mass. So this is 2,000 kilogram mass. This is 2,000 kilogram mass. This is 2,000 kilogram mass. This has got 2,000 kilogram mass. This has got 2,000 kilogram mass. Got it? Understood? Mass മനസ്സിലായോ? മാസിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എഞ്ചിന് 8,000 kilogram ഉണ്ട്. ഓരോ വാഗണ് 2,000 kilogram each എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so mass is over. Now read the next sentence. If the engine exerts a force of 40,000 Newton. Engine ഒരു force കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 40,000 Newton force. So force is given 40,000 Newton force and track കൂടെ ആണോ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്? ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അതുവഴി പോവോ? നോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ എ ട്രാക്ക്. യെസ്. സോ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒബ്വിയസ്ലി പോകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. യെസ് ഓർ നോ? ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദർ വിൽ ബി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. യെസ്. സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദർ 5,000 Newton. 5,000 Newton ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 5,000 Newton. Okay, got it? Understood? Yes. Now read the question. Calculate the net accelerating force. Okay, net accelerating force. Okay, yes. So what is frictional force? 5,000 Newton ആണ്. 5,000 Newton ആണ് frictional force എഴുതുന്നത്. Wait here. Yes. You are asked to find the net accelerating force. Total force ആണ് ചോദ്യം. Okay, the total force ആണ് ചോദ്യം. So total force എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? You have studied in class 8. നിങ്ങൾ class 8ൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് force and pressure. In chapter force and pressure you have studied that. Opposite ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ the total force will be the difference of the force. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സസ് വരുവാണെങ്കിൽ the total force അല്ലെങ്കിൽ the net force will be the difference of the forces. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരിക. Yes or no? Okay, yes or no? So obviously the total force will be the difference of the forces. So that is the first part of the question. Okay, so the net accelerating force, okay, the net accelerating force will be the difference of the forces. Okay, the difference of the forces, which is 40,000 Newton minus 5,000 Newton. This question is there in your exercise question. Okay, ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് സ്കൂളിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 8ൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സർഫസസ് വിൽ ബി ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഞ്ചിൻ കൊടുക്കുന്നു 40,000 Newton. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദ ട്രാക്ക് ഇസ് 5,000 Newton. ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് നിൽക്കുക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്? ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ്. രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ മീ ദി ആൻസർ.
Do it and tell me the answer. Yes. So it is 40,000 minus 5,000, which will be 35,000 Newton. Yes. Okay, got it? Understood? Siddharth? Siddharth ne unmute cheyda sir. Yes, Siddharth. Yeah, Siddharth, tell me, understood? What is the value of frictional force here? Frictional force in value ennu parne? Frictional force in value 5,000 Newton. Newton. Okay. അപ്പോൾ total force question തന്നിട്ടുണ്ട് 40,000 Newton എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ 40,000 Newton എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ? വായിച്ചോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ? ഫോഴ്സ് ഓഫ് 40,000 Newton. എഞ്ചിൻ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ട്രാക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് 5,000 Newton. 5,000 Newton. It will be opposite, always in the opposite direction. Frictional force ന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമോ മോനെ? സിദ്ധാർത്ഥിന് ഫോഴ്സ് അറിയോ? ഫ്രിക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ചോദിക്കാം, അത് നിൽക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ആണോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മോൻ. ലാസ്റ്റ് വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ. ഓക്കെ, യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ്. രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക, 35,000 Newton. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്, യാ, ഫൈൻ. ഇനി അടുത്തത് സിദ്ധാർത്ഥ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ദി ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ. ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ചോദ്യം. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആണോ? നമുക്ക് എനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നേ? മോൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്താ? എ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് അറിയാം. എഫ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നോ, ഓക്കെ, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. അത് ശരിയാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എഫും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ മോൻ അറിയാവോ? അതെന്താ അറിയാത്തെ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ മോൻ? ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ മോൻ ആ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ കാണണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇക്വേഷൻ മോൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മോൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ. ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണോ അത്? ആണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാവോ? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എ ഉണ്ടോ? എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കിടപ്പുണ്ടോ അതിനകത്ത്? എ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്ന് എ എന്തോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മോനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? വാട്ട് ഇസ് എ? എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. ഈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ളതിനകത്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ബൈ എം എന്ന് എഴുതാവോ? യെസ്. സോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗിവൺ 35,000 Newton. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. 35,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ്. മാസ് എല്ലാവരും എനിക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം. ദ ടോട്ടൽ മാസ്. What is the value of the total mass? Look here, engine has got 8,000 kilogram. Engine മാത്രം 8,000. Then ഓരോ വാഗൺസിനും എക്സ്ട്രാ 2,000 ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ മാസ്? എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. മാസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ മാസ്? ടോട്ടൽ മാസ് എന്താ? ടോട്ടൽ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8,000 പ്ലസ് ഓരോ ട്രെയിനും 2,000 കിലോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ 5 into 2,000. Yes. So what is the value? It will be 18,000. 35,000 divided by m in the value. 8,000 plus 10,000 എന്ന് വരും. ആണോ? 5 into 2,000 is 10,000. So 10,000 plus 8,000 is 18,000. Okay, Siddharth, got it? സിദ്ധാർത്ഥിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. മുന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് വരണം ഒന്നും കൂടെ. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ മോനെ. കേട്ടോ,
അപ്പോൾ മുന്നത്തെ മിസ് ചെയ്ത 2 പ്രോബ്ലവും ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മോന ഇക്വേഷൻ കിട്ടാതെ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇതൊന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഇക്വേഷൻ? Just understood now? Okay, got it. Okay, good. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ്. ഫോഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. മാസ് എന്ത് ചെയ്തു? ടോട്ടൽ മാസ് അതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എഞ്ചിൻ has got 8,000 and each wagon has got 2,000 each. So 5 into 2,000 which is 18,000. അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ now divide and tell me the answer. Now divide and tell me the answer everyone. അത് തന്നെ, ആ 3 സീറോയും കട്ടാവും. അത് ശരിയാ. 35,000ൻ്റെ അവിടുത്തെ സീറോയും കട്ടാവും, 18,000ൻ്റെ സീറോയും കട്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കി ആരുണ്ട്? 35/18 എന്ന് വരും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. ശരിയാ പറഞ്ഞേ. ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. യെസ്, ദി ആൻസർ ഇസ് 1.944 meter per second. Meter per second square. It is acceleration, so it is meter per second square. Yes. Okay, understood. Answer ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. If you have understood, just give me a thumbs up. If you have understood, just give me a thumbs up. If you have understood, just give me a thumbs up. Yes. Ma'am, Johan. വിളിക്കാം. Hello. Yes, Johan, tell me. ഓക്കെ, അടുത്ത ആളെ വിളിച്ച്. ജോഹാൻ, ഏത് പാർട്ടാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി പറയോ? എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ, നബീൽ മോനെ പറഞ്ഞോ. 2 പോയിന്റ് വരില്ല. എങ്ങനെ 2 പോയിന്റ് വരുന്നേ? 18 into 18 plus 18 എത്രയാ? 32. ആരും പറഞ്ഞു 32 ആന്ന്? 18 plus 18 32 ആണോ? നബീൽ ഓടി. ഓക്കെ, അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. നബീൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നബീൽ നാണം കെട്ടോലെ. Okay, Jenny, now tell me the answer. Yeah, your doubt. Yes. കേൾക്കുന്നില്ല. We can't hear you. Mic issue ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Jenny. വിഷ്ണുപ്രിയ പറഞ്ഞോളൂ. Jenny, just comment your doubt. Jenny type ചെയ്യാ, okay? We can't hear you. വിഷ്ണുപ്രിയ പറഞ്ഞോളൂ. Yes, Vishnupriya. Ma'am, I have sent you the answer now. Can you check if it's correct or not? It's the same way, but I've done it a little long. Okay, it's okay. Yes. Fine. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ ഡൗട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, yes. Okay. The net accelerating force എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദ്യം. Okay, you are asked to find the total force. So what is the value of total force? Sum of the forces. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞപ്പോഴും sum of the forces. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താ? ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 40,000 ന്യൂട്ടണും ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ആണ്. Frictional force. What is the concept of frictional force? It is always opposing the direction of motion of the object. Ano? It is always opposing the direction of motion of the objects. So the total force is 40,000 Newton. Okay? It is 40,000 Newton. Question thannittund. Frictional force undu. Opposite ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That value is 5,000 Newton. That value is 5,000 Newton. So, രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ what is the value of the total force? It is the difference of the forces. Yes. So, difference എടുക്കുക 40,000 minus 5,000. ഇവിടാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യും ആണോ? ബട്ട് what is that? It is frictional force. അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. minus 5,000 Newton. Got it? Understood? Yes. So what is the difference? It is 35,000 Newton. First question answer idu varum 35,000 Newton. Yes. Okay. Yeah. Fine.
Now you are asked to find the acceleration of the train. Train in the acceleration കാണാനാണ് ചോദ്യം. ആണോ? Acceleration കാണണം. So what is the equation? What is the equation you know in terms of acceleration and force? Force ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, which is F is equal to m into a. M into a. From there, ശ്രദ്ധിക്കുക Joanne, just look here. Yes, a is equal to F by m. ആണോ? If F is equal to ma, from there a is equal to F by m. Yes? Yes or no? Yes or no? Yes? Yes? Substitute. F തന്നിട്ടുണ്ട് 35,000 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So 35,000 divided by mass. Mass. Divided by the total mass. What is the total mass? What is the total mass? Yes. What is the value of total mass? Total mass means the mass of the engine. Engine എത്ര ഉണ്ട്? Engine weight എത്ര? 8,000 kilogram. Plus ഈ ആൾക്ക് മാത്രമല്ല വെയിറ്റ്, ഈ ആൾക്ക് വെയിറ്റ് മാസ് ഉണ്ട്, ഈ ആൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട്, ഈ ആൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട്, ഈ ആൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട്, ഈ ആൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട്. ആണോ? ആണോ? ഓരോരുത്തർക്കും മാസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാസ് ഗോട്ട് 2,000 കിലോഗ്രാം ഈച്ച്. ഓരോ ആൾക്കും 2,000 കിലോ വെച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 5 പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, 2,000 2,000 2,000 എന്ന് 5 പ്രാവശ്യം എഴുതാം. Plus 8,000. Plus 8,000. Engine also has got a mass which is 8,000. ഇതിലോട്ട് add ചെയ്തേ, you will be getting 18,000 kilogram. Now substitute here. F by m ആണ്. F എടുത്തു, m substitute ചെയ്യുക, 18,000. So it is 35,000 by 18,000. സീറോസ് 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് വരും? 35 by 18 എന്ന് വരും, which is 1.94 meter per second square. Got it? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Okay, understood? Understood? Yes? Yes? Then understood, just give me a thumbs up if you have understood. Siddharth, മനസ്സിലായോ? Okay? Yes, Joanne? Yes or no? Yes? Yes, fine. So ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് കമ്മിങ്, force is coming, acceleration is coming. Okay, it's a very important question. Yes, fine. Okay, so now we'll go to the next question. Yes, ഈ ഗ്രാഫ് മാത്രം എല്ലാവരും വരച്ചെടുക്കുക, വേറെ ഒന്നും എഴുതണ്ട. Just take down this graph. Yes, take down this graph only. Yes. You are asked to find the force. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫോഴ്സ്. സാർ കമന്റ് ബോക്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഡൗൺ ദിസ് ഗ്രാഫ് only. Yeah, Joanne, you can actually contact the class teacher. Got it? Yes. Question is there in your textbook. I know there's no need to take down this. Just take down the graph. I'll tell you what to write. Yeah. Question നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സസൈസിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, okay, yes, yeah, take down this graph, just take it down roughly. Okay, yeah, now look here. ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. Yes, 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 yeah. A graph is given. What is the name of this graph? Question ഒന്ന് വായിച്ചേ. What is the name of this graph? This is velocity time graph. Ano? Is it velocity time graph? Okay, in the y-axis you can see velocity. In the x-axis you can see time. Yes? So obviously we can call this graph as velocity time graph. Ano? Ano? In motion we have studied about velocity time graph. Yes. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. So velocity time graph എന്ന് പറയുമ്പോൾ here in the y-axis you will see about velocity. ആണോ? ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെലോസിറ്റീസ് ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ തന്നേക്കുന്നത്, എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം ആണോ? യെസ്. നൗ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
how much force does the table exert? Force ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. What is the value of the force? Okay. Now one more data is given. Mass is given 200 gram. Yes or no? 200 gram is given as mass. So write it. Mass is equal to, not it is 200, it is 20 gram. Yes. So it is 20 gram. M is equal to 20 gram. Yeah. Okay. Yes. It is given as 20 gram. It is given as 20 gram. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമിൽ തന്നെ ഇടാം. ഓക്കെ, ഗ്രാമിൽ തന്നെ ഇടാം. അവസാനം നിങ്ങളത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോഗ്രാമിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി വൈ ആക്സിസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ വൈ ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. വാല്യൂ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അവിടെയും മാറ്റമുണ്ട്, ഇവിടെയും ഗ്രാമിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ആണോ? ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കിടന്നാലേ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കിലോഗ്രാമിൽ കിടന്നാൽ നമുക്ക് അത്രയും സന്തോഷം. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. മാസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫൈനൽ ആൻസർ. ഫൈനൽ ആൻസറിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ മാറ്റാം. തൽക്കാലം കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്? What is the equation of force? Equation of force ആദ്യം എഴുതുക. Okay, what is the equation of force? You know that force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Acceleration is not given in the question, but instead velocity time graph is given. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. Okay, this is a velocity time graph. അപ്പോൾ we can actually find velocity from this ഈ ഗ്രാഫ്. Okay, ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ? ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ദി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തെ വെലോസിറ്റി. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അത് തീരുമ്പോൾ. സോ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഗിവൺ. This is the initial velocity and this is the final velocity. Got it? Okay, yes. So now tell me, yes. Yes, now tell me the value of initial velocity and final velocity. Yes. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിൽ എന്ത് വെലോസിറ്റി ആണോ തന്നേക്കുന്നത് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. അതെവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഫൈനൽ. ഓക്കെ, അതെന്താ കിടക്കുന്നത്? അവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ആണോ? 20ലാണോ? ആണോ? യെസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി? What is the final velocity? 10 അല്ല. അതെങ്ങനെ 10 ആവുന്നേ? ഇത് ടൈം അല്ലേ? ടൈമിലാണോ എഴുതേണ്ടത്? അല്ല. ഈ ആൾ എവിടെയാണ്? ആണോ? ഇവിടെയല്ലേ കിടക്കുന്നത്? ഒറിജിൻ 0 ഇല്ല. നോക്കിക്കേ, 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 0. ഇതെന്താ? 0 ആണ്. ഇത് ടൈമാണ്. 10. ടൈം ഇസ് 10. 10 സെക്കൻഡ് എടുത്തു. പക്ഷെ വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഇത് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒറിജിനൽ ഈ ഭാഗത്താണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ആരും 10 എന്ന് എഴുതരുത്. വാട്ട് ഈസ് 10? ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം. ടൈമാണ് 10. എക്സ് ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലോട്ട് മുട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെവിടെ വരും? 0 എന്ന് വരും വാല്യൂ അല്ലേ? ആണോ? 20യിൽ നിന്ന് 10ലോട്ട് എത്തുന്നല്ല, 20യിൽ നിന്ന് 0ലോട്ട് എത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം? What is the value of time? Yes, it is 10. Okay, 10. That is right. Time is given in the x-axis. So it is 10 seconds. Okay.
ഇനി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടോ, സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചോ. യു ഉണ്ട്, വി ഉണ്ട്, ടി ഉണ്ട്, എം ഉണ്ട്. നൗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ ദി ആൻസർ. ഇനി ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. സിദ്ധാർത്ഥിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. യെസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ. വി ഇസ് ദെയർ, യു ഇസ് ദെയർ, ടി ഇസ് ദെയർ, എം ഇസ് ദെയർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ. Okay, so look here. നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, വെലോസിറ്റി ആണോ ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നേക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആണോ ഇരിക്കുന്നത്? ആണോ? വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. It is the initial velocity. Got it? So it is 20 centimeter per second. Initial velocity അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇത് വെലോസിറ്റി ആണോ? ഇനീഷ്യൽ എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ എങ്ങനെയാന്ന് അത് മനസ്സിലാവുന്നത്? അതെങ്ങനെയാ? അവിടെ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങിയേക്കുന്നേ ആണോ? അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നേ? ഇവിടുന്നല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നേ? ആണോ? യെസ്. സോ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. തുടങ്ങിയത് അവിടുന്നാ, ഒറിജിൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിന്നു. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്താ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വെലോസിറ്റി 0 ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ വന്ന് മുട്ടിയേക്കുന്നത്. വൈ ഒന്നുമില്ല, എക്സിൽ വന്ന് നിന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് 0. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് 0. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. യാ, ഫൈൻ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 seconds. Now substitute and tell me the answer. Yes. 20 into 0 minus into minus ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. വി മൈനസ് യു അല്ലേ? യാ, ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഇസ് ഗിവൺ, യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എഫ്. എം ഇസ് ഗിവൺ, വി ഇസ് ഗിവൺ, യു ഇസ് ഗിവൺ, ടി ഇസ് ഗിവൺ. ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് യു, യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് വി, യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ടി. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായോ എല്ലാവരും? ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് വായോ? ഓക്കെ, യെസ്. Got it? Understood? Okay, Joanne and the other one, name? Yeah, just comment what is your doubt. ന്യൂട്ടൺ ആണോ? നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആൻസർ. ന്യൂട്ടൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിനെ നിങ്ങൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. എഴുതിയോ? ചെയ്തോളാവല്ലോ എല്ലാവരും? ചെയ്തോളാവല്ലോ. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് ഇസ് 20 ഇൻറ്റു വി മൈനസ് 0 മൈനസ് 20 ബൈ 10. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? 20 ഇൻറ്റു വി ഇസ് ഗിവൺ 0 മൈനസ് യു ഇസ് ഗിവൺ 20. സോ 0 മൈനസ് 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. ഓക്കെ, ചെയ്തോളാമല്ലോ? ആണോ? ഇനി ചെയ്തോളാമല്ലോ. ഇക്വേഷൻ ഇസ് ദേർ. We have found out the value, direct substitution. Yes. Now write the next heading, Newton's third law. Set. Okay, Newton's third law of motion. It's a very simple law. ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ലോ ആയിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ കോൺസെപ്റ്റ്.
ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ്. ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവരി ആക്ഷൻ ആസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. സാർ നമുക്കൊരു ആനിമേഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, വിൽ സീ ആൻ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ സീ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. യെസ്, Shreya, just wait here. Yes. Yeah, look here. ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. This is the last law of motion, third law of motion. Here I have a table. I have kept a ball. ഒരു ബോൾ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നു. അത് അനക്കൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? എനി ഫോഴ്സ് there? എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? There is a force. Obviously there is a force. ആര് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഇല്ലാന്ന്? Obviously there is a force. ഈ ബോൾ is actually exerting a pressure on the table. ടേബിളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ്, സോറി ഒരു സെക്കൻഡ്, ടേബിളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോൾ. ബോൾ is actually applying a force on the table. Got it? And this table is actually applying a force on the ball. അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. Okay, got it? And we say that these two forces are equal and opposite. രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് there is a force which is given on the table, applied on the table, and there is a reaction force which is applied by the table on this ball. Got it? Okay, so there is an action force and there is a reaction force. Got it? Understood? Got it? മനസ്സിലായോ? കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? Okay, there is an action force. That means ball is applying a force on the table. തിരിച്ച് ഈ table is applying a force on the ball. Okay, so there is an action force and there is a reaction force. Okay, so action force is there, reaction force is there. Fine. So we can say that for every action there is always an equal and opposite reaction. Okay, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോമഡി ആയിട്ടൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഇടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചൊരെണ്ണം കൊടുക്കത്തില്ലേ, ആണോ? യെസ്. സോ ദെൻ വി വിൽ സേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമഡി ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ദിസ് ലോ, തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. എന്നെ ആയാലും അടിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യെസ്, ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ there is always an equal and opposite reaction. Okay, yes, got it? Understood? Third law of motion മനസ്സിലായോ? Okay, for every action, what is the action here? Ball is applying a force on the table, and in the opposite way there is an action or a reaction force which is applied by the table on this ball. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. മിസ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. Okay, yes, so this is third law of motion. So then we will understand the statement. For every action or to every action there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. Understood? Okay, so it's very important and very simple statement. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാം. To every action there is equal and opposite reaction. For example, ഒരു റോക്കറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, when a rocket is launched, you can see that നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കുറേ ഗ്യാസസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ obviously it will go downwards. ആ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഫോഴ്സ് വരും. Okay, so when a rocket is launched, obviously what happens? There is heating of gases and all, hot gases out അടിക്കും. It will go downwards. Obviously അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. സോ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ്, റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. യെസ്. സോ നൗ we will see what is action and reaction. The force acting on the table by the ball is known as action force, and the force acting on the ball by the table is reaction force. Probably the most popular law of all the three. That is right, Kevin. മൂന്ന് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ എപ്പോഴും വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ദിസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ ടേബിളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ ബോളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. So we can say that they act on different bodies.
Okay, they act on different bodies. Okay, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ആനിമേഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. One of the force is acting on the table, another one is acting on the ball. രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Okay, so they act on different bodies. Okay, yes, so the action force is a force this is applied to an object, and the reaction force is the consequence of an action force. Action force ന് opposite ആയിട്ട് വരുന്ന force ആണ് reaction force. It is there in that term itself, reaction force. Reaction is always there when there is an action. Action ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആണോ? ഓക്കെ, എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം, എന്തോ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോഴാണ് there is a reaction. So if there is an action, there is a reaction. Okay, so it's a consequence of an action force. Okay, and is in the opposite direction. ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. Understood? Got it? മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up. If you have understood the concept, just give me a thumbs up. Okay, obviously they will be acting in the opposite direction. Reaction എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. And also it will be acting on different bodies. ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആനിമേഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ടേബിളിലോട്ടായിരുന്നു, റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു? ബോളിലോട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ദി ഡെഫിനിഷൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്, എഴുതിയോ? എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. Okay. After writing, just read the statement. It's very important. Yes. Yes. എഴുതിയോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Have you written? Yes or no? Yes or no? Yes. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ആരും എഴുതുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now I'll show you a situation. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, I'll show you a situation. ബോട്ടിൻ്റെ Look here. A person is in a boat. ബോട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിൽ നിന്ന് now is getting into the land. ലാൻഡിലോട്ട് കയറുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കയറിയിട്ടില്ലേ? ആണോ? കയറിയിട്ടില്ലേ? ബോട്ടിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ബോട്ട് പുറകിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട്? യു ഫീൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ ലാൻഡിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ദിസ് ബോട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദി ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. What is the reason? There is third law of motion here. There is physics behind everything, guys. There is physics behind everything. Okay, look here. ഈ ആള്, ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ നോക്കിക്കേ, ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് he is getting into the land. Okay, ലാൻഡിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് he is applying a force on the boat. ബോട്ടിലോട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് he is getting into the land. Okay, so there is an action force here. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ബോട്ട് പുറകിലോട്ട് പോകും. Got it? Reaction is there. There is a reaction. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ട് പുറകിലോട്ട് വന്നത്. So there is third law of motion here. ഫിസിക്സ് ആണ് മുഴുവൻ, ഫിസിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഗോട്ട് ഇറ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഈ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആക്ഷൻ ഹിയർ? ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ എന്താ? ഈ പേഴ്സൺ ഇസ് അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബോട്ട് പുറകിലോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ബോട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദി backward direction. Got it? Yes. Okay, it's very important. Understood? So ningalode question choikkum, which law of motion is applicable here? Third law of motion. What is the answer? Third law of motion. Yes, Mata. Okay, so I'll show you I'll show you a situation. This is a situation. A man jumps from a boat to the shore. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? മാൻ എക്സേർട്സ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോട്ട്, സോ ബോട്ട് ഇസ് മൂവിങ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ,
So there is a reaction force which is exerting on the man. In the opposite direction, man lands on the shore. തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും മാനിലോട്ട്, which is a reaction force. Okay, man, it is giving force on the boat. So boat is giving back a force on the man. തിരിച്ചൊരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And that is why he is able to get into the shore. Okay? Yes. Yes. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണ്ട, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ടേബിളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ടേക്ക് ദ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഹോംവർക്ക്. ആണോ? എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? ആണോ? യെസ്. Now I will show you another example. സാറേ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേണ്ട, ഇത് ആനിമേഷൻ കാണിക്കണ്ട. ബുള്ളറ്റ്. I am going to fire you. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഐ ഹാവ് എ ഗൺ വിത്ത് മീ. ഒരു ഗണ്ണുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഗണ്ണുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഗണ്ണ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നോ, ദർ ഷുഡ് ബി എ ബുള്ളറ്റ് ഇൻസൈഡ്. ഗണ്ണിനകത്ത് ബുള്ളറ്റ് വേണം. യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ബുള്ളറ്റ് ഇസ് നീഡഡ്. നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ വെൻ യു ആക്ച്വലി ഫയർ എ ഗൺ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആണോ? നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഫീൽ എ ഫോഴ്സ് ബാക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അതാണ് ദർ ഇസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ഫയർ എ ഗൺ ദർ ഇസ് എ ബുള്ളറ്റ് ഇൻസൈഡ്. സോ ബുള്ളറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാണ്. ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, ബുള്ളറ്റ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ ദ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ്. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, യു ഫീൽ എ ഫോഴ്സ്. നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, യെസ്, വെൻ യു ഫയർ ഒരു വിറയൽ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ്. So that force is the recoil force of the gun. Okay, which is the third force. Okay, third law of motion. Got it? Understood? Okay, that means this bullet is actually giving a force back on the gun. ആദ്യം നമ്മൾ ഗണ്ണ് ബുള്ളറ്റിലോട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല, തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ദ റീകോയിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗൺ. ഓക്കെ, റീകോയിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ഫോഴ്സ്, ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് കമ്മിങ്, വിച്ച് ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് in terms of third law of motion. Okay, third law of motion. Understood? മനസ്സിലായോ? Okay, so there is third law of motion everywhere. ഇനിയും examples ഉണ്ട്. Okay, when you are walking, നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, you are applying force on the ground. Yes or no? തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. Ground is actually exerting a force on your feet. So there is reaction. So that is swimming ചെയ്യുന്ന സമയത്തും walking ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ there is third law of motion. Understood? Okay, there is an action force, there is a reaction force. Fine. So ഇങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് third law of motion വെച്ചിട്ട്. Okay, got it? Understood? Okay, it's very important. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. There is third law of motion. Okay, there is third law of motion. Fine. Okay, so now I will give you some extra questions. കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, just take the screenshot of this. This is some extra questions. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. Yeah, I'll show you the last slide. Okay, wait here. I'll show you the last slide. Okay, yes, wait. Yes. Sure. Just take a screenshot. Please don't write it now. Just take a screenshot. I hope you have taken this. ഞാൻ മാറി നിൽക്കണോ? ഇത്രയും പോരെ? Yes, okay, fine. Okay, so this is the table slide. Just take a screenshot. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ടേബിൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് homework ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറയുക. ആണോ? Homework. This is a homework question. Yeah, sure. Yeah. Okay. Understood? Okay, third law of motion is very simple. Gun exerts a force on the bullet.
ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബുള്ളറ്റ് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഗണ്ണിലോട്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ച് ദർ ഇസ് എ റീകോയിൽ ഫോഴ്സ്. അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ? റീകോയിൽ ഫോഴ്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദി ഹോംവർക്ക്? Take this table in your notebook. That is the homework. Yes, fine. Okay, so I hope you have done the extra, taken the extra questions. So it's time for the exam now. Exam on ee chapter കഴിഞ്ഞു. Okay, first slide. Okay, first slide ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, I'll show you the first slide. Is this the first slide? This is the first slide. Okay, third law of motion കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this is the third law of motion. Yes, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ട്. Yeah, okay. So call your parents, everyone, call your parents. So it's time for the exam. So this is a chapter test today. Okay, we have chapter test today. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടേ വരാവൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ? ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് chapter. Yes, Miss, I was absent. Okay, I've informed yesterday also. Today there will be chapter test. Yes. Okay, I'll show you the table. Yeah, fine. എല്ലാവരും പാരൻസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. ഐ വോണ്ട് ടു സീ എവരിവൺസ് പാരൻസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, പാരൻസിനെ സ്ക്രീൻ കാണും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, യെസ്, യാ സാറേ, എക്സാം ആക്റ്റീവ് ആണോ? ഓക്കെ, ശിവരാജ്. എന്താണ് അവിടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? യാ, ഓക്കെ സാർ, എക്സാം ആക്റ്റീവ് ആണോ? ഓക്കെ, there will be only 2 options. ബാക്കി ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ 2 ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യെസ് മുഹമ്മദ്. ഓക്കെ, എക്സാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് വായിക്കുക ഇന്ന് എന്താ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, have you got the question? എക്സാം കിട്ടിയോ സാറേ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടോ, കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ? Yes, okay, so now the exam is activated. You can start writing the exam. So if you have any concerns regarding the exam, just hand raise yourself. നിങ്ങൾ എക്സാം കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ for anyone who is attending the exam for the first time, anyone like that, just hand raise yourself. Okay, yes, okay. So I'll show you a video how to get into the exam, that site. Okay, yes, just look here. Yeah, look here. Yes, you will be actually attending the class through the Zoom platform. If you are attending through the phone കൂടെ ആണെങ്കിൽ മോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ആണോ? യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ മോൻ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ? യാ, ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി കൂടെ മോൻ ജോയിൻ ചെയ്ത്. സോ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് താഴെ ടുഡേയ്സ് എക്സാം ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ദാറ്റ് പേജ്. അപ്പോൾ ടുഡേയ്സ് എക്സാമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കയറാം. ടുഡേയ്സ് എക്സാമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ യു വിൽ ബി സീയിങ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഇച്ചിരി ബാക്ക് അടിച്ചോളൂ കേട്ടോ. Yes. Okay, 20 on 20, 18 on 20, 16 on 20. Okay, for good. പേരെന്തായിരുന്നു കൊച്ചിൻ്റെ? ഓക്കെ, ഏഞ്ചൽ, എനി ഇഷ്യൂസ് നൗ? ഏഞ്ചൽ കിട്ടിയോ? എക്സാം കിട്ടിയോ?
I was attending. Okay, it's okay. So I know you didn't low hand, so that's why I asked you. Yes, another one. Sri Nidhi, no. Okay, Sri Parvati, any concerns, any issues? എനിക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമായിരുന്നു. അന്നേരം നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് സ്ട്രക്ക് ആയിരുന്നു. Okay, so this class was going live on YouTube. ഇത് യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്ന ക്ലാസ് ആണ്. മോള് യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കോളൂ. സാറ് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ അയച്ചു തരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ കാണും. ആ ലിങ്കിലൊന്ന് കയറുക, ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. യെസ്. And after attending the exam, just comment your marks in the comment box. മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ന്യൂ കമേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, സം മൈറ്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ലോ മാർക്സ്, ബട്ട് ഫോർ ദി അതേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 3 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണം. യെസ്. മിസ്സതിനകത്ത് 2 പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വർക്ക്ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. വർക്ക്ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഒരു ഓപ്ഷൻ മാറിപ്പോയി മിസ്സേ, അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ ബിൻ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് when you are clicking an answer, just make sure that is the right answer. Okay, yes. Okay Rimal, it's okay, you are a new student. Okay, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് വെച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണോ? Yes, okay, so that's a good mark. You have done a great job, but make sure you see the previous classes and come in the next class. കേട്ടോ, ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ 3 ക്ലാസ്സസ് മുന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സസ് ഒന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് വായോ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് നോട്ട്സ് ഓർ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഫൈൻ. യെസ്. ഉജ്വൽ, ഓക്കെ. Yes. Okay, Joel. Yes. Okay, after attending the exam, you can leave. Okay, from the next class we'll start gravitation. Okay, we'll start with a new chapter, gravitation. I know you need that chapter, no? Korchorka chapter exam undu, so gravitation edukam. Okay, Manas, how can you get 20 out of 14? What is that? 14-20 മാർക്ക്, അതെന്താ അത്? തിരിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, യെസ്. യാ, ബൈ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അവരോട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. യെസ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ആഫ്റ്റർ അറ്റൻഡിംഗ് ദി എക്സാം യു ക്യാൻ ലീവ്. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാം. Okay, you can stay if you have any doubts. On the hand raise ചെയ്യാം. Okay, if you have any doubts or concerns, just hand raise yourself. So നമുക്ക് അത് നിർത്താം. YouTube live. Okay, yeah. എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? If you have any doubt, just hand raise yourself. Just hand raise yourself if you have any doubts or something. ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. Yeah, okay. Yeah, tell me. Halshnia ആണോ? Yes. എന്താ ഡൗട്ട് എന്നൊന്ന് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് വായോ കേട്ടോ. യെസ്. യാ നസ്രിൻ ആണോ? യാ നസ്രിൻ, ടെൽ മീ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. കാണിക്കാം. യെസ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ
ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണോ നസ്ലൻ? ആണോ? ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാം? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. Yes, miss. Okay, sure. Yes. Just take a screenshot. Okay, good. Fine. Okay, Alshnia has come back. Ask me. Alshnia thanelle? Eniki vaikkan ichiri doore ayukonde. Yeah, tell me. Alshnia. Yeah, good. Tell me your doubt, Alshnia. Second question alle. അതില് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ FT by M plus U. Okay. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാ ചെയ്തേ? ഞാൻ F equal to V minus U by T into mass അത് ചെയ്തിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതാക്കി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വീനെ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഈ 10 ന്യൂട്ടനെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വീനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വീനെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക്. ആണോ? ഓക്കെ. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കാണിച്ചതാ. രാൽഷിനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ? സജന ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുമോ? ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം ശരിയാണോ എന്ന്. സ്റ്റെപ്പ് ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. യെസ്. വേറെ ആർക്കെയും ഓക്കെ. പക്ഷേ ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ദ സ്റ്റെപ്പ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി റൈറ്റ്. ഓക്കെ. യെസ്, ഫൈൻ. Okay, anyone who is having any doubts? Any other doubts? Any slides or something? Okay, no doubts. Fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ okay, now you can leave. നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. So we'll see in the next class with gravitation. Okay, gravitation വെച്ച് വരാം. Gravitation is actually a very interesting chapter. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. എനിക്കും അതെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഓക്കെ. യെസ്. സോ വിൽ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. Fine. Thank you. Bye-bye.